جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ بری کی نظم سے پہلے بتا دو دوستوں، گیتا کے موت کے بعد ہر رات فون کرتے ہیں سلمان بھائی۔ مرحوم بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی نے کہا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے۔ پورے دیش میں ان 4 پنکتوں پہ مجھے بہت پیار دیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شیونی میں سب سے زیادہ پیار ملے گا کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو۔ چاک ہے جگر پھر بھی ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اب تک زندگی میں مجھے جتنے بھی انعام ملے ہیں یا آنے والے ٹائم پہ اگر مجھے نوبل نہیں مل جائے تو شاید اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ یہ شیونی کے لوگوں کا پیار ہے کہ جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ آئیے دوستو، یہ تو میں اپنا فرض ادا کر رہا تھا، حق ادا کر رہا تھا۔ اب آئیے، یہ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بھوت پورو نوجوان ہیں اور کچھ آشوتوش جی جیسے ابھوت پورو نوجوان ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر آپ لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تبھی میں دیکھ رہا تھا شکھا جی پڑھ رہی تھی، نوری جی پڑھ رہی تھی، تو مطلب میرے دوستوں کے صبر کا پیمانہ ایسا لگ رہا تھا ٹوٹ جائے گا۔ ان کے آنکھوں میں وہ چمک تھی جیسا لگ رہا تھا ان کی کوئی بہت بڑی دعا قبول ہو گئی ہو۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بار ایک انسان نے ایک طوطی پال لی، وہ اپنی طوطی سے بہت پیار کرتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا لے کر کے جاتا تھا۔ ایک بار اسے لمبے سفر پہ جانا تھا تو اس نے نشتر بھائی جیسے ایک دوست سے کہا، یار میں مہینے بھر کے لیے باہر جا رہا ہوں، یہ بتاؤ اپنی اس طوطی کو میں چھوڑوں کہاں؟ تو نشتر بھائی نے کہا، وہ سمپل سی بات ہے، میرے پاس 2 طوطے پلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چھوڑ دو، اسے اچھی کمپنی بھی مل جائے گی، واپس آنا تو لے لینا۔ تو اس دوست نے کہا، دیکھو یار مجھے تمہارا کریکٹر تو پتا ہے، اب پتہ نہیں تمہاری پرورش کا اثر تمہارے طوطوں پہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو اس دوست نے کہا، اگر تمہیں شک ہے تو چل کے چیک کر لو، دیکھ لو، اگر تمہیں اعتبار ہو جائے تب چھوڑنا۔ اس آدمی نے کہا، بنا چیک کیے تو میں اس بھولی بھالی طوطی کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ لوگوں کا ساتھ ملے، مجھے گیت کے لیے مجھے ماحول دیں۔ جب اس نے کہا کہ بنا دیکھے میں چھوڑ نہیں سکتا، تو وہ اسے لے گیا ایک خوبصورت سا گھر، ایک چھوٹا سا پیارا سا پنجرا، اور اس میں 2 طوطے، ایک طوطا
माला लेकर के जप रहा था। तमाम संस्कृत के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दूसरा तोता तस्वीर लेकर के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू था। उस आदमी ने सोचा मेरी तोती के लिए इससे प्यारा सात्विक और धार्मिक माहौल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगली बात आप तक पहुंचे तो साथ मिले। उसने सोचा मैं छोड़ दे रहा हूं, लौट के आऊंगा तो ले लूंगा। उसने पिंजरा खोला, जैसे ही तोती को अंदर डाला, पहले तोते ने दूसरे तोते से कहा बेटा ये सब पढ़ना बंद कर दे, दुआ कबूल हो गई। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों दीन की बातें किताब से तलाक देने का बयान सुनते हैं। तलाक देने का इख्तियार फकत मर्दों को ही है। जब मर्द ने तलाक दे दी तो पड़ गई। औरत का इसमें कुछ बस नहीं, चाहे मंजूर करे चाहे न करे, हर तरह तलाक हो गई। और औरत अपने मर्द को तलाक नहीं दे सकती। मसला, मर्द को फकत 3 तलाक देने का इख्तियार है, इससे ज्यादा का इख्तियार नहीं। अगर 4-5 तलाक़ें दे दे तब भी 3 ही तलाक़ें होती। मसला, जब मर्द ने जबान से कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इतनी जोर से कहा कि खुद उन अल्फाज को सुन लिया, बस इतना कहते ही तलाक पड़ गई। चाहे किसी के सामने कहे चाहे तन्हा में, और चाहे बीवी सुने या ना सुने, हर हाल में तलाक हो गई। मसला, तलाक में 3 किस्म की है। एक तो ऐसी तलाक है जिसमें निकाह बिल्कुल टूट जाता है और अब बेनिकाह किए इस मर्द के पास रहना जायज़ नहीं। अगर फिर उसी के पास रहना चाहे और मर्द भी उसको रखने में राज़ी हो तो फिर से निकाह करना पड़ेगा। अगर ऐसी तलाक को बाइन कहते हैं। और दूसरी वो जिसमें निकाह ऐसा टूटा कि दोबारा निकाह भी कर सकता चाहे तो बाद इद्दत के एक दूसरे से अव्वल निकाह करना पड़ेगा, और जब वहाँ तलाक हो जाए तब बाद इद्दत इससे निकाह हो सकेगा। ऐसी तलाक को मुग़ल्लज़ा कहते हैं। तीसरी वो जिसमें निकाह अभी नहीं टूटा, साफ लफ्ज़ों में 1 या 2 तलाक देने के बाद ही अगर मर्द पशेमान हुआ तो फिर से निकाह करना ज़रूरी नहीं, बेनिकाह किए भी उसको रख सकता है। फिर मियाँ बीवी की तरफ रहने लगे तो दुरुस्त है। अलबत्ता अगर मर्द तलाक देकर इस पर कायम रहा और इसमें से नहीं फिरा तो जब तलाक की इद्दत गुजर जावे तब निकाह टूट जाएगा और औरत जुदा हो जाएगी, और जब तक इद्दत न गुजारेगी तब तक रखने न रखने दोनों बातों का इख्तियार है। ऐसी तलाक को रजई तलाक कहते हैं। अलबत्ता अगर 3 तलाक़ें दे दें तो अब इख्तियार नहीं। मसला, तलाक देने की 2 किस्में हैं। एक ये कि सिर्फ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैंने तुझको तलाक दे दी, या यूं कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, गर्ज के ऐसी साफ बात कह दी जिसमें तलाक देने के सिवा कोई और मानी नहीं निकल सकते। ऐसी तलाक को सरीह तलाक कहते हैं। दूसरी किस्म की है कि साफ लफ्ज़ नहीं कहे, ऐसे गोल मोल लफ्ज़ कहे जिससे तलाक का मतलब भी निकल सकता है और तलाक के सिवा और दूसरे मानी भी निकल सकते हैं। जैसे कोई कहे कि मैंने तुझको दूर कर दिया तो इसका मतलब एक तो ये कि मैंने तुझको तलाक दे दी, दूसरा मतलब ये हो सकता है कि तलाक नहीं दी लेकिन अब तुझको अपने पास नहीं रखूँगा, हमेशा अपने महके में पड़ी रह, तेरी खबर ना लूँगा। या यूँ कहे कि मुझसे तुझसे कुछ मतलब नहीं, तू मुझसे जुदा हो गई है तो मैं तुझको अलग कर दिया, जुदा कर दिया, मेरे घर से चली जा, निकल जा, हट दूर हो, अपने बाप के सर जाके बैठ, अपनी घर में मेरा तेरा नबाह न होगा। इस तरह के और अल्फाज जिनमें दोनों का मतलब निकल सकते हैं, ऐसी तलाक को कानाया कहते हैं। मसला, अगर साफ लफ्ज़ों में तलाक दे दी तो ज़बान से निकलते ही तलाक पड़ गई, चाहे तलाक देने की नीयत हो चाहे न हो, बल्कि हंसी और दिल लगी में कहा हो, हर तरफ हो गई। अगर और साफ लफ्ज़ों में तलाक देने से तीसरी किस्म की तलाक पड़ती है, यानी इद्दत के ख़त्म होने तक इसके रखने ना रखने का इख्तियार है, और एक मरतबा कहने से एक ही तलाक पड़ेगी और न 3। अलबत्ता अगर 3 दफ़ा कहे, यूँ कह के तुझको 3 तलाक दे दी तो 3 तलाक़ें पड़ गई। मसला, किसी ने 1 तलाक दी तो जब तक औरत इद्दत में रहे तब तक दूसरी और तीसरी तलाक और देने का इख्तियार रहता है, अगर दे देगा तो। मसला, किसी ने यूँ कहा कि तुझको तलाक दे दूँगा तो इससे तलाक नहीं हुई। इसी तरह अगर किसी बात पर यूँ कहा कि अगर फ़लाँ काम करेगी तो तलाक दे दूँगा, तब भी तलाक नहीं हुई, चाहे वो काम करे चाहे न करे। हाँ, अगर यूँ कह दे कि
فلاں کام کرے تو طلاق ہے تو اس کے لیے کر لینے سے طلاق بڑھ جائے گی۔ کسی نے اپنی بیوی کو طلاقاً کہہ کر پکارا تب بھی طلاق پڑ گئی، اگرچہ ہنسی میں کہا ہو۔ مسئلہ کسی نے کہا جب تو لکھنؤ جائے تو تجھ کو طلاق ہے، تو جب تک لکھنؤ نہ جائے گی طلاق نہ پڑے گی، جب وہ وہاں جائے گی تب پڑ جائے گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔